आए जम्बू में पून पुन तूरन सहज सुभाए के आए सुहेलो होत भयो सिद्धन सो मेलो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच सुभाईमान परम सत्कार जो गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी की बख्श सदका रात्रि के दीवान च जुड़ के गुरबाणी कीर्तन सरवण करन दा सुभाग प्राप्त होया है। सतगुरु जी ने बख्शिश की जो ये सानू महान दात सतसंगत की बख्शिश की है। परम पिता वाहिगुरु जी के प्यार विच जुड़न दे लई, मन नूं टिकाउण दे लई सब तो उत्तम स्थान है सतसंगत। हर कीरत साध संगत है सिर करमन के कर्मा, कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लेना। संगत विच बैठना, वाहिगुरु जी का जस करना या सुनना, ये सारियां तो उत्तम कर्म है। गुरु नानक साहब जी की गाथा लिखदे हां, भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक थां ते बचन लिखे कि सिद्ध गुरु नानक साहब जी नूं अपनियां करामातां दे राहीं जां अपने ज्ञान दे राहीं प्रभावित करना चाहुंदे सन। जदों सतगुरु जी दे उपर उन्हां चीज़ां दा कोई असर ना होया ते सिद्धा ने सतगुरु जी नाल चर्चा की। सतगुरु जी ने एक गल कहण लगे कि नानक जी तुहाडे कोल कोई करामात है जिहदे करके तुसीं हर थां ते इन्नी वडियाई पा जांदे हो, वो करामात सानू भी दिखाओ। भाई साहब जी ने बचन लिखे, सिद्ध पुछण सुन नानका तो यह जग नूं करामात दिखाई, कुछ दिखाए असानू क्यों ढिल अवेही लाई। वो करामात सानू दसो देरी क्यों लगाई है। तो सतगुरु जी ने कहा कि साडे कोल तां केवल नाम की करामात है, बाजों सच्चे नाम दे करामात असां थे नहीं। सतगुरु जी कहणगे जिन्हां रिधियां सिद्धियां नूं तुसीं करामात कहंदे हो ना, बाबा आखे नाह जी असां ते वेखण जोगी वस्त न काई। ये कोई खास चीज़ां नहीं है, ये नाटक चेटक करने को महान गल नहीं है। कि जोगियां ने एक गल कही कि जिहड़ियां साडियां रिधियां सिद्धियां जिन्हों तुसीं बहुत खास नहीं गिणदे, इन्हां नूं प्राप्त करने लई बड़ी घालना करनी पैंदी है, बड़े यतन करने पैंदे आ। पर जिहड़ी तुहाडी करामात है नाम दी, ये कित्थों मिलदी है, इहनूं प्राप्त करन दा तरीका की है। सतगुरु जी ने गल की गुरबाणी संगत बिना दूजी ओट नहीं है राई। गुर संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राई। कि सानू संगत तो बिना ते बाणी तो बिना होर कोई ओट आसरा नहीं है। सत संगत विच आके गुरबाणी नाल सुरत जुड़ जाए, ये सब तो महान साधन है परमात्मा के प्यार में जुड़न दा। सो आप जी वड्डे भागां वाले हो, गुरु हजूरी विच जुड़ बैठे हो, जिथे गुरु के कीर्तनियां पासों हर जस आप जी ने श्रवण किया है। धन गुरु नानक साहब जी महाराज के जीवन इतिहास की कथा विचार आप जी हर रोज़ श्रवण करते हो। बाबाणियाँ कहानियाँ पुत सपुत करेन, बजुर्गों दीयां कथा कहानियाँ पुत्रां तो सपुत्र बना दिंदियां ने। इतिहास की कथा परंपरा अनुसार जो रोज़ आप जी श्रवण करते हो, गुरु नानक साहब जी के इतिहास विचों आप जी ये वार्ता श्रवण कर रहे सी कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी रूम विलायत के इलाके च विचरते हुए उस इलाके च जिहड़े जालम राजे ने उन्होंने ज्ञान बख्शिश किया। सतगुरु जी ने गुरु नानक साहब जी की वडियाई करदिआं भाई गुरदास जी ने एक थां ते बचन लिखे कि गढ़ बगदाद नवाए कै मक्का मदीना सवे निवाया। गुरु नानक साहब जी ने बगदाद मक्का मदीना होर कई थावां ते जाके अपने मिशन का प्रचार किया। वो सतगुरु सच्चे पातशाह जी जिथे भारत की धरती तो बाहर बहुत विचरे, भारत की धरती ते बेअंत थावां ते गए। भाई संतोख सिंह जी ने जो सतगुरु जी का इतिहास लिखे है, इन्होंने जिमें जिमें इन्होंने गाथावां मिलदियां गईयां अंकित करते गए। पर जो सतगुरु जी दीयां उदासियां ने, प्रचारक फेरियां ने, उन्हां दे रूट अनुसार ये कथावां जिहड़ियां ने ये बिल्कुल सिलसिलेवार नहीं है, ये अगे पिछे हुई बैठियां ने। दरअसल कारण यह है कि जिहड़ी सतगुरु जी की जन्म साखी भाई बाला जी वाली जन्म साखी कही जाती है, हिंदालियां ने वो बर्बाद करके अपने वालों लिखी, वो अगे पिछे साखियां कर दित्तियां।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਰੂਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਾਥਾਵਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵਾਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗਾਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਨ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਨੀਏ ਗੁਣ ਪੂਰਨ, ਆਏ ਜੰਬੂ ਮੈਂ ਪੁਨ ਤੂਰਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗਾਥਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਗਾਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਰਾਜੇ ਲਾਜਵਰਦ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਕੇ ਆਏ ਸੁਹੇਲੋ, ਹੋਦ ਬਇਓ ਸਿੱਧਨ ਸੋ ਮੇਲੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਬੇਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੇਵਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੇ ਤੇ ਝੱਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਧਰ ਤੁਰਦੇ ਸਨ, ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਰਖ ਤਪ ਸੋ ਦੋ ਸਥਾਨਾ, ਬੈਠ ਗਏ ਤੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ। ਗੋਰਖ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਭ ਸਿੱਧਨ ਮੇ ਲੇਖ ਦਿਲ ਲੀਨੋ, ਗੁਰ ਆਗੇ ਭੇਟ ਸੋ ਧਰ ਦੀਨੋ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 3 ਮੁੱਖ ਪੰਥ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਨਾਤਨ ਮਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਤ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਸੀ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਇੱਕ ਯੋਗ ਮਤ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤਪ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕਿ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖੜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਖਿਆਨ, ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮਦੇ ਫਿਰਿਆ। ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਜਪ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਤਪ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਈ ਜਾਏ, ਅੱਗ ਵਿਸਾੜ ਦੇਵੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਿਅੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਮੰਨਣਾ, ਆਨੰਦ ਮੰਨਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੀਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਐ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਐ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਸਦਕੇ ਪੜੋ ਭਾਈ,
ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਕੀ ਆਉਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨਾ ਆਏ ਉਹ ਚੰਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਸਵਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਸਿੱਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਓ ਕਿ ਸਭ ਮੈਂ ਦਿਓ ਵਰਤਾਈ, ਨੀਰ ਦੁਰਾਏ ਦੀਨ ਤੇ ਥਾਈ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਾਓਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧ ਤਾਂ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਨ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਕਹੀ ਅਸਬਾਨੀ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੇ ਬਾਲੇ ਤੁਮ ਘੋਟੋ ਨੀਕੇ, ਬੋਰ ਵਰਤਾਵੋ ਮਦ ਸਭੀ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਘੋਟ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤਾ ਦੇ। ਹੁਤੀ ਦੂਰ ਸਰਦਾ ਬੈ ਭਾਰੀ, ਉੱਚੇ ਸੁਰ ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੁਹਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਸੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘੋਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਈ ਤਤਕਾਲ ਅਗਾਰੀ, ਮਨੋ ਬੁਲਾਈ ਗਿਨ ਗੋਪਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਦਿਖਾਉਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨਾਟਕਾਂ ਚੇਟਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸਨ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਦੇ ਜਲ ਪਾਤਰ ਭਰ ਲੀਨੋ, ਤਿਲ ਕੋ ਘੋਟ ਮਿਲਾਵਨ ਕੀਨੋ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘੋਟ ਕੇ, ਪੁਨ ਸਭ ਸਿੱਧਨ ਮੈਂ ਵਰਤਾਵਾ, ਤਿਨ ਸਮਾਜ ਅਤ ਬਿਖਤ ਲਜਾਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜਾਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਲਕ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ। ਬੋਲਿਓ ਮੰਗਲਨਾਥ ਸੁਜਾਨਾ, ਕਲ ਮੈਂ ਤੁਮ ਅਵਤਾਰ ਮਹਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਗਲਨਾਥ ਸਿੱਧ ਸੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸਿੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਲਨਾਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੋ। ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਮੂਰਤ ਰੂਰੀ, ਸਬਦ ਕੀ ਅਜ਼ਮਤ ਧਰ ਪੂਰੀ। ਉਹ ਅਲਖ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਜਨ ਜੋ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਮਰੀ ਸਰਵਰ ਮੂਰਖ ਕਰਹੀ, ਬੋਰ ਲਜਾਏ ਹਿਰਦੈ ਦੁਖ ਭਰਹੀ। ਇਹ ਮੰਗਲ ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੀ ਹੋਏਗਾ।
ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਨ ਮੁਖ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੇ ਨਾਹੀ, ਨਿਜ ਹੰਕਾਰ ਵਿਖੇ ਗਰਬਾਹੀ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਐਵੇਂ ਫੁੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਮੇ ਪਛਾਨੇ ਸੇ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਉਚਰੀ ਬਾਣੀ। ਮੰਗਲ ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਣੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਖ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਣਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਝਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਜੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਣਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਸੁਨੋ ਤੁਮ ਐਸੇ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਗਤ ਹੋਤ ਨ ਕੈਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਤਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਧਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਨੇ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਧ ਵੀ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਭਰੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖਾਏ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਰਹੀਏ। ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੀ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਪਰ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਬਣ ਜੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੰਗਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਲਓ, ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਲਓ। ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਏ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਈਏ, ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਕਾਈ, ਗੋਰਖ ਬੂਤ ਲੋਹਾਰੀ ਪਾ ਬੋਲੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਬਿਦ ਸਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੰਧ ਮੂਲ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਚਨਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਮਨ ਟੇਕ ਨਾ ਟਿਕਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਟੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਲਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਰਮਤ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਮਿਟੇਗੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਆਈ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਗਣ ਮਿਟੀ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਮਿਟੇਗੀ, ਹਨੇਰਾ ਮਿਟੇਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਿਉਂ ਤੇ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੰਗਲਨਾਥ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਕਦੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਹੀ ਨਰ ਨਰਕ ਸਿਧਾਵੇ, ਬੇਮੁਖ ਨਾਮ ਅਦਕ ਦੁਖ ਪਾਵੇ। ਨਾਮਹੀਣ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਰਕ ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕੇ ਜਾਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਿਆ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਿਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਮੰਨਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਰਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਵਧੀਆ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੇ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਵੈ ਅਰਗ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੇ। ਮਨ ਮੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਮਨ ਮੰਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਖਾਣ ਲਈ ਆ ਜਾਏ, ਲੋਕੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉੱਥੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਘਿਰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫੌੜੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਭੱਜ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਆਤਮਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਜਿਹੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੇਟਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਵਰਗ ਜੋ ਚਾਹੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਏ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਵਰਗੀ, ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦਾ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸਵੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਭ ਖੰਡਣੇ। ਸਵਰਗ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਕਲਪੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਜੇਤੂ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏ, ਤੇਜ ਤਪ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦਿਆਨ ਪ੍ਰਮਣੇ। ਜਿਨਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਨੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਤਾ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੀ ਜੋ, ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਈਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਪਰ ਜਿਨਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦਿਆਨ ਪ੍ਰਮਣੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵਿਚਰਿਆ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕੌਤਕ ਕੋੜ ਤਮਾਸ਼ੇ ਅਚਿਤ ਨ ਆਪਸ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਕੋੜੀ ਨਰਕ ਬਰਾਬਰੇ ਉਜੜ ਸੋਈ ਥਾਉ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੋਣ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਾ ਆਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਸੁਣੇ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੋਰ ਨਰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਰਕ ਉਜਾੜ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਕਵਨ ਨਰਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ। ਐਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਨਰਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਨਰਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਈਰਖਾ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਅੱਗ ਤੇ ਹੁਣ ਬਲ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਰਕ ਦੀ। ਨਰਕ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗਮਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਲਪੋ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮੰਗਲਨਾਥ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ,
ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਿਓ ਭੰਗਰ ਬੈਨਾ, ਜੋਗ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਕੇਵਲ ਹੈ ਨਾ। ਭੰਗਰਨਾਥ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸਿੱਧ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਭੰਗਰਨਾਥ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਅਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਠੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿਸ ਸੁਣੀਏ ਕਹੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੇਵਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ। ਜੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਮ ਕੈਸੇ ਕੇ ਨਾਮ ਬਖਾਨੋ, ਮਨ ਮੈਂ ਮਤ ਨਾ ਹਮਾਰੋ ਜਾਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋਗ ਮਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜੁੜਨੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਓ ਜਾਣੇ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੇ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਜਿਹਦਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਾਮ ਆਪੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀਆਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ ਇਹ ਹੋਆ ਸਮਾਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਧਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਕਰੋ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਨੇ ਕਿਨੇ ਵਧੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸੰਗਤ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਏ ਭੋਗ ਪਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ, 2-4 ਸਰੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਏ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਚੱਟ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਟਸਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਭਾ ਵਿਸਾਈ। ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਬਿਧਾ ਮਿਟੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਫਲਾਣੀ ਬਰਾਦਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮਸਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਓ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਧਰਮਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਓ, ਦੋਏ ਵੇਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਧਰਮਸਾਲ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਗਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਰਮ ਵਸਾਈਏ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਧਰਮ ਵਸੇ, ਧਰਤੀ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਲੈਂਦੇ,
ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਲਟ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਜੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਆ ਫਲਾਣੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਆ ਫਲਾਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸੀ, ਮੁੜ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮ ਮੈਂ ਜਬ ਹੀ ਮਨ ਥਿਤ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਈਸ਼ਰ ਕਰਣਾ ਤੇ ਦਬੈ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੈ ਹੋ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗਿਆਨ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋਗੇ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨ ਜੋਗ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ। ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਲਾਪ, ਜੋਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਹੀ ਸਿੱਧ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਖੋ ਸੁਖਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤਿਸ਼ੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਹੈ ਨੌਕਾ ਕਲ ਕਾਲ ਮੈਂ। ਨੌਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇੜੀ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੇੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਭਉ ਸਾਗਰ, ਭਉ ਡਰ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਡਰ ਹੈ, ਸਹਿਮ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਜਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਇਥੋਂ ਸੁਰਤ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਖਚਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੇੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਬੇੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਓ ਅਬਿਰਾਮ ਸਿੱਧਨ ਕੋ ਲੱਜਤ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਗ ਬਰਬੋਦੈ ਮੜੀ ਬੰਧਾਵੇ ਆਸਣ ਤਿਆਗ ਕਾਹੇ ਸੱਚ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਹੋ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਰਹਾਓ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਕਤੀ, ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋਗੀ ਬੈਸ ਰਹੋ ਦੁਬਿਧਾ ਦੁਖ ਭਾਗੇ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਤ ਲਾਜ ਨਾ ਲਾਗੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਜੋਗੀ ਜਨ
ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕੋ, ਬੈਸ ਰਹੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਹੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਏ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਲਾਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੰਗਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਕੀ ਆਪਾਂ? ਉਹ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣੀ ਨਾ ਪਏ, ਚਲੋ ਕੰਦ ਮੂਲ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਦ ਮੂਲ ਖਾਦੇ ਰੱਬ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕੁਝ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮਖੱਟੂ ਹੋ ਕੇ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਨਖੱਟੂ ਬਣ ਗਏ, ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਪੀਰ ਸਦਾਏ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲਗੀਏ ਪਾਏ। ਅਖਵਾਏ ਕੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰੋਟੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਿੰਦਿਆ। ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਡਰਾ ਡਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬੜੀ ਲੁੱਟੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਿਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਲੜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਮੁਲਕ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਛੂ ਮੰਤਰ ਮਾਰਿਆ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਵੇਲੜਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਣਜਾਣ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਤੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਮੁਲਕ ਗਰਕਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੁਲਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਦੋਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਮਰਾਵਰ ਚੜ ਕੇ ਆਏ, ਬਾਬਰ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਲੜਿਆ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੰਤਰ ਪੜੋ, ਫਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਜੱਗ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਹ ਮੰਤਰ ਪੜਿਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਹੀ ਬੰਨੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਰੀਦਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਤੇ ਬੰਨਣੇ ਨਿੰਬੂ ਉੱਥੇ, ਨਿੰਬੂ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਕੇ ਚਲਾ ਲਓ ਗੋਲਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਰ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਸੰਤ ਭਗਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੜੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਲਾ ਕੱਟੋ, ਕੋਈ ਤਪ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਗ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ, ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਵਾ ਅੰਦਾ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ। ਬੜੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਟੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਜਵਾੜਾ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ ਕਲਗੀ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੁਗਲੀਆ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ। ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੁਗਲੀਆ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਗੀ ਸਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਟ ਉੱਠੇ, ਤੜਫ ਉੱਠੇ ਕਿ ਮੁਗਲੀਆ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਲਾਣੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ? ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹਿਣਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਆ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕੱਢੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤੇ ਫਤਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਤਵੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਲਓ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਵੀ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਮਲਾਣਾ ਛਿੱਥਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਗੜੀ ਹੋਏ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਿਏ ਤਿਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਪਾਲ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਰਚੇ ਖੰਡੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ। ਰੋਗੀ ਸਮਾਜ ਕਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਰੋਗੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੰਗ ਖਾਣਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਦੇ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰੋਟੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਸਤ ਤਜ। ਫਿਰ ਉਨੀ ਕੇ ਕਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਸੜੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੁਲ ਚੁਗਤ ਖਿਮਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ।